ભારતીય સેનામાં ભરતીની નવી યોજના એટલે કે અગ્નિપથ યોજના અંગે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે। યુવાનોનો આક્રોશ સતત વધી રહ્યો છે। આજે દેખાવકારો જમ્મુ તાવી ગુવાહાટી એક્સપ્રેસ ટ્રેનની કેટલીક બોગીઓમાં આગ લગાવી। આગચંપીમાં ટ્રેનની 2 બોગીઓ બળીને ખાક થઈ ગઈ। અગ્નિપથ યોજના સામે વિદ્યાર્થીઓનું સતત પ્રદર્શન ચાલુ છે। બિહારના અનેક જિલ્લામાં ભારે બબાલ છે। આ અગાઉ ટ્રેનો પર પથ્થરમારો અને આગચંપી પણ કરાઈ। ट्रेन रोकीने पण सतत विरोध कराई रह्यो छे। आ बधा वच्चे एवा समाचार पण छे के लखीसरायमां एक ट्रेनमां आगचंपी कराई छे। अत्यार सुधीमां 8મી ट्रेन छे जेने अग्निपथ योजनानो विरोध करी रहेला देखावकारोए निशान बनावी छे। राजस्थानमां देखावकारोए दिल्ही जयपुर हाईवे जाम कर्यो छे। मध्यप्रदेशमां पण आ योजना विरुद्ध देखावो थया। बिहारमां सरकारे 22 ट्रेनो रद करी अने अन्य ट्रेनो खोरवाई छे। हरियाणामां पण आ योजनाना विरोधमां मोटी संख्यामां युवानो रस्ता पर उतर्या छे। युवानोए अनेक जग्याए हाईवे पर ट्राफिक जाम करी दीधो अने त्यार पछी बसोने पण अटकावी देवाई छे। तो अग्निपथ सामे विद्यार्थीओनो आक्रोश जोवा मळी रह्यो छे। एक बाद एक जग्या पर विरोध थई रह्यो छे अग्निपथ योजनानो। 9 राज्यो एवा छे के ज्यां आ प्रकारे आक्रोश जोवा मळ्यो छे। युवाओमां अग्निपथ योजनानो विरोध करता समये युवाओए आगचंपी पण करी अने तोड़फोड़ पण करी हती। बिहारमां आज सतत बीजा दिवसे आगचंपीनी घटना बनी छे। ट्रेनने आग लगाववामां आवी छे जेने पगले बिहार सरकारे 22 ट्रेनो रद करी हती। अग्निपथ योजनाना विरोधमां युवाओ रस्ता पर उतर्या छे। अग्निपथ योजनानो सतत बीजा दिवसे बिहारमां हिंसक विरोध थई रह्यो छे। समस्तीपुरमां बिहार संपर्क एक्सप्रेसमां आग लगावाई। दरभंगाथी नवी दिल्ही આવી રહી હતી આ ટ્રેન। ટ્રેનના 4 ડબ્બા સળગીને ખાક થઈ ગયા છે। પ્રદર્શનકારીઓ ટ્રેનમાં તોડફોડ કરી લૂંટફાટ કરી। બિહારના લખીસરાય, બક્સર અને બિહારમાં ભારે વિરોધ કરવામાં આવ્યો। ઉત્તર પ્રદેશના બલિયામાં પણ ટોળાએ રેલવે સ્ટેશનમાં તોડફોડ કરી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। अग्निपथ योजना को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है और लगातार ये दूसरे दिन भी छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच जो भोला टॉकीज गुमती के पास जो है बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन में जो है छात्रों के द्वारा जो है आग लगा दिया गया है। इसकी 4 बोगी पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गई है। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बाकी ट्रेन के बाकी हिस्से को अलग करके बाकी बोगियों को सुरक्षित बचा लिया है। लेकिन जो पूरी की पूरी ट्रेन है उस पर जमकर पथराव हुआ है। पूरी उसके बोगी के शीशे फूट गए हैं और जो यात्री है वो वहाँ स्थिति को देखते हुए वो ट्रेन से उतर कर यत्र तत्र निकल गए हैं। लेकिन लगातार जिस मुद्दे को लेकर के छात्र का प्रदर्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं इस जो सेना में जो छात्र जो अभ्यर्थी जाते हैं वो उनकी सोच यही होती है कि वो देश की सेवा करें, देश की रक्षा के उद्देश्य से वो सेना में बहाल होना चाहते हैं। लेकिन आज इसी बहाली को लेकर के जिस तरह से छात्रों के अंदर ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इस जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है और जो इसी भ्रम को लेकर के जो छात्र उग्र हो गए हैं तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार से भी खड़े होते हैं कि सरकार ने ये जो योजना लाई थी अगर छात्रों में अगर ये भ्रम की स्थिति थी तो उसको दूर करने की पहले कोशिश होनी चाहिए। छात्रों के बीच ये पूरी मैसेज पहुंचाने की पहले कोशिश होनी चाहिए कि आखिर ये योजना क्या है और इससे उनको क्या कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था और उसी कम्युनिकेशन गैप का नतीजा है कि लगातार छात्र जो है अब सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आज समस्तीपुर में 2 जगह पर एक मोहद्दीनगर स्टेशन पर भी लोहित एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। 4 बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं अभी समस्तीपुर में भी जो ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। संजीव पुलिस जी मीडिया समस्तीपुर। तो अग्निपथ योजना अंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंहे निवेदन आप्युं छे। टूंक समयमां ज सेनामां अग्निवीरोनी भरती शरू करवामां आवशे। सेनामां 2 વર્ષથી ભરતી ન થતા યુવાનો સેનામાં જવાની તેમને તક નથી મળી। અગ્નિવીરોની ભરતીમાં સમયમર્યાદા અને વધારવામાં આવી છે અને સાથે જ યુવાઓની ભરતી કરવામાં આવશે તે વયમર્યાદા 21 થી વધારીને 23 કરવામાં આવી છે। વયમર્યાદા વધતા મોટી સંખ્યામાં યુવાનો સેનામાં જોડાઈ શકશે। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी।
और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અગ્નિપથ યોજના અંગે ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી યુવાનોની ચિંતા દૂર કરવા માટે આ યોજના શરૂઆત કરાવી છે। 21 વર્ષથી 23 વર્ષની ઉંમર કરવાનો સંવેદનશીલ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ નિર્ણયથી મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ લાભાન્વિત થશે। અગ્નિપથ યોજનાના માધ્યમથી યુવાઓ દેશ સેવા કરી શકશે। ઉજ્જવળ ભવિષ્યની દિશામાં આગળ વધી શકશે યુવાઓ। તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ ટ્વીટ કર્યું છે। आपने जણાવી दी अग्निपथ योजना जे योजना जाहिर કરવામાં આવી યુવાઓ માટેની આ યોજના છે। 4 વર્ષ માટે સેનામાં ભરતી કરવામાં આવશે સેનાની 3 પાંખમાં અને જ્યારે આ યુવાઓની ભરતી થશે ત્યાં 4 વર્ષ સુધી તેઓ સેનામાં કામ કરી શકશે જેની અંદર 6 મહિનાનો તેમનો જે સમય ટ્રેનિંગનો છે તે પણ તેમાં આવી જાય છે અને આ 4 વર્ષ બાદ તેમનું મૂલ્યાંકન થશે અને તેમાંથી લગભગ 20 થી 25% લોકોને નિયમિત કરવામાં આવશે। બાકીના 4 વર્ષ બાદ તેઓ સેનામાંથી મુક્ત થશે। પરંતુ સાથે સાથે કેટલાક રાજ્યોએ જાહેરાત પણ કરી દીધી છે કે જે લોકો આ 4 વર્ષની સેવા બાદ પાછા આવે છે તેમને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવશે। કેટલીક જગ્યાએ ભરતીમાં એ રાજ્યની પોલીસ દળની ભરતી હોય કે अन्य ભરતી હોય તેમાં તેમને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવશે। આ પણ કેટલાક રાજ્યો મધ્યપ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશે જાહેરાત કરી છે। પરંતુ યુવાનો અત્યારે કહી રહ્યા છે કે 4 વર્ષ માટેની આ જે યોજના છે તે ખરેખર યુવાઓ માટે નથી। યુવાઓનું આ કહેવું છે અને તે જ માંગને લઈ તેઓ રસ્તા પર ઉતર્યા છે। બિહારમાં સતત બીજા દિવસે આ વિરોધ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે અને આગચંપી ટ્રેનમાં કરવામાં આવી છે। આજે બિહાર સંપર્ક જે ટ્રેન છે તેનામાં આગચંપી કરવામાં આવી। 4 ડબ્બા જેમાં બળીને ખાખ થઈ ગયા છે। અગ્નિપથ યોજનાનો આ સતત વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। લગભગ 9 રાજ્યોમાં આ હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે। યુવાઓ રસ્તા પર છે। કેટલીક જગ્યાએ તોડફોડ પણ કરવામાં આવી છે। अग्निपथ योजना आम तो युवाओं माटेनी योजना है, सेनामां भरती माटेनी योजना है, परंतु एक्जेक्टली आ योजना शुं छे मोटी वातो शा माटे एनो विरोध थई रह्यो छे ते माटे सीधा ज जईए मारा सहयोगी धरा पासे। धरा बिल्कुल मिहिर ठेर ठेर अत्यारे तो विरोध प्रदर्शन करवामां आवी रह्युं छे, आगचंपी करवामां आवी रही छे। अग्निपथ योजना जे सरकार द्वारा नवी रीते बहार पाडवामां आवी छे आ तमाम वातोनो हवे युवानो खास करीने विरोध करी रह्या छे। जो वात करवामां आवे तो सेनानी अग्निपथ योजना शुं छे, आखरे आ योजना शुं छे, विरोध केम थई रह्यो छे? सौथी पहेला आपणे आ वात करी लईए। 4 वर्ष बाद सैनिकोनी सेवानी समीक्षा करवामां आवशे तो 4 वर्ष पछी सेनानी समीक्षा कराशे, सैनिकोनी समीक्षा कराशे तो समीक्षा बाद કેટલાકની સેવા લંબાઈ પણ શકે છે। આ સૌથી મોટી વાત છે અને આનો જ અત્યારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। 4 વર્ષની નોકરીમાં 6 મહિનાની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે તો નિવૃત્તિ બાદ પેન્શન નહીં પણ રોકડ રકમ આપવામાં આવશે। આ તમામ વાતોનો અત્યારે તમામ યુવાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને 25% અગ્નિવીરોને આગળ સેવા આપવાનો મોકો પણ આપવામાં આવશે। જે સરકાર દ્વારા વાતો કહેવામાં આવી છે, આ યોજના બહાર પાડવામાં આવી છે, તમામ યુવાનો હાલ તો વિરોધ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હકીકત શું છે, આ યોજના આખરે શું છે તે આપણે જાણીએ। 17.5 થી 21 વર્ષના યુવાનો આમાં જોડાઈ શકશે। સેનાની 3 પાંખમાં આ યોજનામાં ભરતી થશે। ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે યોજના અંતર્ગત ભરતી થનારા મોટાભાગના જવાનો 4 વર્ષ પછી મુક્ત કરી દેવામાં આવશે અને આ સૌથી મોટી વાત છે કે 4 વર્ષ પછી અમારે શું કરવાનું, ફરી એકવાર અમારે નોકરીની લાઈનમાં રહેવાનું? આ સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે યુવાનોનો છે। તો હવે વાત કરીએ અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ આખરે કેમ થઈ રહ્યો છે, માત્ર 4 વર્ષ માટે કેમ ભરતી? યુવાનો હાલ આ સવાલ કરી રહ્યા છે સરકારને। 4 વર્ષ પછી તેમનું ભવિષ્ય શું હશે? 4 વર્ષ પછી નોકરી અમારે ફરી એકવાર શોધવાની। 4 વર્ષ અમે નોકરી કરી પછી ફરી એકવાર હવે અમારે કઈ નોકરી કરવી, પરિવારનું ગુજરાન કઈ રીતે ચલાવવું? આ તમામ વાત સરકારને, આ તમામ વાતને સવાલો સરકારને કરી રહ્યા છે। 17 વર્ષમાં અગ્નિવીર બનનાર યુવા પાસે કોઈ પ્રોફેશનલ ડિગ્રી નહીં હોય, આ સૌથી મોટો મુદ્દો છે અને આ જ વાતને લઈને હાલ બિહાર કે પછી હરિયાણા, દિલ્હી આ તમામ જગ્યાઓ પર હાલ આગચંપી કરવામાં આવી રહી છે, વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, ટ્રેન સળગાવવામાં આવી રહી છે। સેનામાં શોર્ટ સર્વિસ કમિશન અંતર્ગત 10 થી 12 વર્ષની સર્વિસ હોય છે। તો આ તમામ મુદ્દે યુવાનો હાલ તો
વિરોધના મૂળમાં છે. આંતરિક ભરતીઓમાં તે સૈનિકોને તક આપવામાં આવે છે. નંબર 7, જો વાત કરવામાં આવે 75% યુવાનો 4 વર્ષ પછી શું કરશે? આ સવાલ સૌથી મોટો છે અને એટલા માટે જ તમામ યુવાનો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે વાત કરીએ ટૂર ઓફ ડ્યુટી જેવી યોજનાઓ પાછી લેવી પડશે. હવે સરકાર પાસે અનેક બીજી માંગણીઓ પણ છે. એટલા માટે જ હાલ તો વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે. તો સેનામાં ભરતી માટે પહેલા જેવી જ પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે તમામ યુવાનો માંગણી કરી રહ્યા છે અને એટલા માટે જ દિલ્હી, હરિયાણા કે પછી કોઈ પણ જગ્યા પર અત્યારે આ જ મુદ્દે વિરોધના સૂર ઉઠ્યા છે. આ યોજનાને તાત્કાલિક પાછી લેવી જોઈએ. સરકાર સુધી આ વાત પહોંચાડવા માટે યુવાનો વિરોધના મૂળમાં છે, એકજૂથ બન્યા છે અને 4 વર્ષ પછી અમારી નોકરીનું શું, 4 વર્ષ પછી અમારે પરિવારનું ગુજરાન કઈ રીતે ચલાવવું પડશે, આ તમામ વાત લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સેનામાં ઝડપથી ભરતી કરવી જોઈએ, આ સૌથી મોટો મુદ્દો છે. અનેક અટકેલી ભરતીઓને ઝડપથી ક્લિયર કરવાની પણ સૌથી મોટી માગણી કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને જે અત્યારે અગ્નિપથનો વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે, ઠેર ઠેર આગચંપી તમામ યુવાનો એકઠા થઈ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે, બેનર્સ સાથે વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. તો હવે વાત કરીએ અગ્નિપથ વિરોધીઓનો સવાલ શું છે. 4 વર્ષ પછી અગ્નિવીર શું કરશે? 24 વર્ષની ઉંમરમાં કારકિર્દીની સ્થિરતા, આ સૌથી મોટો સવાલ યુવાનો હાલ તો કરી રહ્યા છે. 4 માંથી 1ની નોકરી પાકી. 4 વર્ષ પછી અગ્નિવીર શું કરશે? આ સવાલમાં હાલ તો કેટલાક યુવાનો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. 21 થી 24 વર્ષમાં 20 લાખ રૂપિયા મળશે, 7 થી 8 લાખની બચત, 12 લાખ નિવૃત્તિ મળશે. તો હવે સરકાર દ્વારા આ યોજના શું છે, હકીકત શું છે આ યોજનાની, તે આ તમામ માહિતી મિહિર. બિલકુલ, તો જે મોટી વાતો છે તે જાણી રહ્યા છીએ. ફરી એક વખત આપને જણાવી દઈએ કે યુવાનોની માંગ શું છે અને તેની સામે સરકાર શું જવાબ આપી રહી છે અથવા તો સરકારની દલીલ શું છે એ પણ આપને ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી બતાવી. અને જે પ્રમાણે યુવાનો પોતાનો એક વિરોધ કરી રહ્યા છે, 4 વર્ષ પછી અગ્નિવીર શું કરશે? વિરોધીઓનો આ સવાલ છે. સરકારની દલીલ છે કે 24 વર્ષની ઉંમરમાં કારકિર્દીમાં સ્થિરતા આવી જશે, કારણ કે 21 વર્ષની ઉંમરે જો જોડાય છે તો 24 વર્ષ સુધીમાં કારકિર્દીમાં સ્થિરતા આવી જાય છે. એટલા માટે આ 4 વર્ષનો સમયગાળો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. હવે વિરોધીઓ કહી રહ્યા છે કે 4 વર્ષ પછી અગ્નિવીર શું કરશે, કારણ કે 4 વર્ષ પછી 75%ને છૂટા કરી દેવામાં આવશે. તો સરકાર કહે છે કે 4 માંથી 1ની નોકરી તો પાકી છે, કારણ કે 25%ને નિયમિત કરવામાં આવે છે. 4 વર્ષ પછી શું કરશે તેના સવાલના જવાબમાં સરકારે એ પણ કહ્યું છે કે 21 થી 24 વર્ષમાં 20 લાખ રૂપિયા પણ મળશે, કારણ કે જે રકમ નક્કી કરવામાં આવી છે તેનો કેટલોક ભાગ સરકાર બચાવીને પોતાની પાસે રાખશે કે જે 4 વર્ષ પછી મળશે. 7 થી 8 લાખ રૂપિયાની બચત થાય છે અને 12 લાખ નિવૃત્તિના સમય મળે છે, કારણ કે આ જે બચાવેલી રકમ છે, જે તેમના સેલેરીનો પાર્ટ છે, પગારનો ભાગ છે, તે બચાવેલી રકમ તેમની 4 વર્ષ બાદ તેમને સાથે પાછી આપવામાં આવશે. અનેક રાજ્યોમાં પોલીસની નોકરીમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. કેટલાક રાજ્યોએ આની જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. સરકારે આ દલીલ કરી છે. અર્ધસૈનિક દળ હોય, અસમ રાઇફલ્સ હોય, આ તમામ ભરતીઓમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. તો અગ્નિપથ આ એક એવી યોજના છે જે કેન્દ્ર સરકાર પોતાની વિશેષ યોજના ગણાવી રહી છે, યુવાઓ માટેની યોજના ગણાવી રહી છે, રોજગારી માટેની એક નવું વિઝન સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું. પરંતુ તેની સામે તેના બીજા જ દિવસે વિરોધ શરૂ થઈ ગયો. યુવાનો અત્યારે રસ્તા પર ઉતર્યા છે. આપણી સાથે આ જ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે ભાજપના નેતા હિરેન કોટક, કોંગ્રેસના નેતા શાહનવાઝ શેખ અને રક્ષા વિશેષજ્ઞ જયદેવભાઈ જોશી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે ઝી 24 કલાક પર. સૌથી પહેલા જયદેવભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ. આપ નિવૃત્ત અધિકારી છો અને આપ રક્ષા વિશેષજ્ઞ છો. સેનામાં ભરતી માટે સરકારની જે આ યોજના છે, અગ્નિપથ યોજના છે, અગ્નિવીરોને 4 વર્ષ માટે લાવવામાં આવશે, એના ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ પણ છે. કઈ રીતે જુઓ છો આ યોજનાને આપ? આ યોજના અને આ યોજનાની આસપાસ જે થઈ રહ્યું છે એ ઘણું બધું અજુગતું છે. આ એક શબ્દ હું પ્રયોગ કરીશ કે ઘણું બધું અજુગતું છે. જે રીતે આ સૈન્યની નોકરીમાં શું શું સગવડતાઓ મળશે એ વાત થઈ રહી છે, એ મને ખુદને એક પૂર્વ સૈન્ય અધિકારી તરીકે કે જેણે 2 ફ્રન્ટ ઉપર કામ કર્યું હોય અને અમારી જેમ પૂર્વ સૈનિકો અધિકારીઓ વચ્ચે પણ આ વાત ચર્ચાતી હોય છે કે આ ઉગ્ર હિંસક સરકારી માલસામાન, પ્રાઇવેટ માલસામાનને હાનિ પહોંચાડે, નુકસાન પહોંચાડે એવા જે ઉગ્ર વિરોધ થતા હોય, શું આવા યુવાનો ડિસિપ્લિન્ડ સૈનિક બનવા માટે આવવાના હતા? તો એ અજુગતું લાગે છે. બીજું થોડી અજુગતી વાત એ છે કે જે મેં પહેલા શબ્દ પ્રયોગ કર્યો, નોકરી. સૈન્યમાં જોડાનાર કોઈ પણ એ વ્યક્તિ, ઘણા લોકો સૈન્યમાં ઘરનું
બરાબરથી જીવન નિર્વાહ થઈ શકે એવી ખરાબ સ્થિતિમાં હોય એ પણ ભારતના કેટલાય રાજ્યોમાંથી જોડાય છે. પણ આ બધા લોકોનો જોડાવાનો પ્રાઇમરી હેતુ, મુખ્યત્વે હેતુ હોય છે એ રાષ્ટ્ર રક્ષા હોય છે. અને જેમાં 9 to 5 ટાઈપ જોબ, ગીવ એન્ડ ટેક, મારો પ્રોફાઇલ શું હશે, જોબ પ્રોફાઇલ, મારું જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન અને મારું CTC શું હશે એ વિચાર જનરલી થતો હોતો નથી જે લોકો સૈન્યમાં જોડાય છે. અમે ટ્રેનિંગ એકેડમીઝમાં પણ આ જ જોયું છે. એટલે આ થોડી વાત અજુગતી છે. ત્રીજું થોડું અજુગતું ને જેને કારણે અત્યારે આ વિરોધનો વંટોળ કદાચ આપણે જેને કહીએ ચાલી રહ્યો છે તો એ છે કે હજી આ યોજના સારી છે કે ખરાબ છે એ નક્કી કરવા માટે પૂરતો ડેટા હજી નથી. એ થઈ રહ્યો છે. જેમ કે એક દિવસ યોજનાની આવવાની જેવી જાહેરાત થઈ, પછી યોજના આવી, પછી 1 કે 2 દિવસ પછી લગભગ ગઈકાલે મધરાતની થોડી વાર પહેલાં કદાચ એ માહિતી મળી કે ઉંમરમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો હજી બહુ વહેલું છે એ કમિટ કરી દેવું કે આ યોજના સક્સેસફુલ કે પછી કદાચ કોઈ ખામીઓવાળી છે. પણ ઇફ આઈ છેલ્લા એક વાક્યમાં સમઅપ કરું તો જે સૈન્યમાં જોડાનાર લોકો છે, એવા યુવાનો જે ઈચ્છુક છે, એમને એ ભરોસો આપવાની જરૂર છે કે આ અગ્નિવીર યોજના જે છે, અગ્નિપથ યોજના, અને એમાં આપ અગ્નિવીર તરીકે આવો છો, આ એન્ટ્રીની સ્કીમ, સૈન્યમાં જોડાવાની આ એન્ટ્રીની જે આ જે પ્રવેશ દ્વાર છે એ માત્ર પૂરક પ્રવેશ દ્વાર છે. એ રેગ્યુલર સિસ્ટમને સંપૂર્ણ રીતે બદલીને રિપ્લેસ કરી દેશે એવું નથી થવાનું. અને એક લાંબી નોકરીનું આશ્વાસન જે મળવાનું છે એમ જો મળે તો કદાચ ઘણા વિરોધીઓ શાંત થઈ જાય. હિરેનભાઈ, જે યોજના લાવવામાં આવી છે, યુવાનો માટેની યોજના છે ને સેનામાં ભરતી માટેની આ યોજના છે, પરંતુ આ યોજનાના બીજા જ દિવસે વિરોધ શરૂ થઈ ગયો છે અને યુવાનો કહી રહ્યા છે કે અમારા માટે આ યોજના નથી, કારણ કે 4 વર્ષ ભરતી અને ત્યારબાદ અમારું શું? જો 21 વર્ષે પણ જો તેમની એજ તે ભરતીમાં થાય છે અને ત્યારબાદ 4 વર્ષ એટલે કે 24 થી 25 વર્ષની વયે તેઓ નિવૃત્ત પણ થઈ જશે, કાઇન્ડ ઓફ નિવૃત્ત, તો તેમનું આગળનું ભવિષ્ય શું તે તેમનો સવાલ છે. કઈ રીતે જુઓ છો આ? સેનામાં કામ કરવું એટલે નોકરી નહીં. આ વાતને બહુ સારી રીતે કેપ્ટન જયદેવ જોશીએ સમજાવી છે. તેમ છતાં હું એમાં થોડું ઉમેરવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે સેનામાં કામ કરવું એટલે નોકરી એવો શબ્દ વપરાતો હોય, પરંતુ એ સમર્પણની ભાવના છે. કેટલીક સેવાઓ, અને ખાસ કરીને ભારત હોય કે વિશ્વનું કોઈ પણ રાષ્ટ્ર, તેના માટે સુરક્ષા છે એ સૌથી પ્રાથમિક મુદ્દો હોય છે, પ્રાથમિક બાબત હોય છે. અને એ પ્રાથમિક બાબતને ખાસ કરીને પૂરી ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. એ આપણા યુવાનોની ફરજ છે અને આપણા યુવાનો એવું જ કરી રહ્યા છે. પરંતુ અહીંયા જે વિરોધ કરી રહ્યા છે એ લોકો સ્વાભાવિક રીતે વિરોધ પક્ષો દ્વારા ઊભા કરવામાં આવેલા અસામાજિક તત્વો માત્ર છે. અને એ સાબિત એટલા માટે થાય છે કે આજની આ જે ઘટનાઓ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જેવી રીતે આપણે અહીંયા આપણી આગગાડીઓને એટલે કે ટ્રેનોને જે પ્રકારે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે અને જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એને રોકવાની જવાબદારી પણ સેનાની છે. તો સેનામાં જઈને જે રોકવાની જવાબદારી જેમની આવવાની છે, જેમની થવાની છે, જેમના સિરે હશે, એવા લોકો જો આ કૃત્ય કરતા હોય તો પહેલાં તો એ આવા લોકો છે એને લોકેટ કરી અને હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરીશ કે એમને તો ખાસ કરીને આ સેવામાં ભરતી ન જ કરવામાં આવે. કેમ કે કેવું છે કે અગ્નિપથ તો એક નામ છે, પણ આ પ્રકારની યોજનાઓ, આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ વિશ્વના અન્ય 3 દેશોમાં છે અને એના ફાયદાઓ અંગેની ચર્ચા પણ આપણે ટીવીમાં કરી ચૂક્યા છીએ, ન્યૂઝ ચેનલોમાં કરી ચૂક્યા છીએ, અનેક મંચ પર. પણ આ પ્રકારની વ્યવસ્થાની આવશ્યકતા શું છે એ સૌથી અગત્યની બાબત છે. તો ત્યાં મારે આ ખાસ કહેવું છે કે આ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા છે એ 4 વર્ષની નોકરી માત્ર નથી, એટલા માટે કે 4 વર્ષની નોકરી તો માત્ર ને માત્ર 75% લોકો માટે છે. અને એ 75% લોકોને જે લાભ મળવાનો છે અને એમને આમાંથી જે ફાયદો થવાનો છે એ બાકીના 25% કરતાં વધુ છે. પહેલા તો એ વાત કરવી છે. એમને ફાયદો નથી અથવા એમનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત નથી એવી જે ભ્રમણા ફેલાવવામાં આવી રહી હોય તો એ ખોટી છે, એ સાબિત કરવું છે આજે. એ સાબિત એવી રીતે કરવું છે કે જે લોકો અહીંયા 75% 4 વર્ષની એમની એ સેવા આપીને, હું સેવા જ શબ્દ વાપરીશ, નોકરી શબ્દ તો પહેલાં અહીંયા વાપરવો જ નથી આપણે, એટલે ત્યારબાદ જે લોકો બહાર નીકળશે એ લોકોને મારે ખાસ જણાવવું છે કે આસામ રાઇફલ્સની વાત કરીએ, આપણે CRPFની વાત કરીએ, આર્મ ફોર્સીસની વાત કરીએ, પેરામિલિટરી ફોર્સની વાત કરીએ, 8 રાજ્યોની પોલીસમાં ભરતીની વાત કરીએ,
કે કોર્પોરેટ ક્ષેત્રની વાત કરીએ કે અન્ય કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં એમને જ્યારે પણ આગળ વધવું હશે ત્યારે એ લોકો ત્યાંથી નિપુણ, શ્રેષ્ઠ, સમર્પણની ભાવનાવાળા અને સક્ષમ બની નીકળશે. એમની કાબલિયત ચરમસીમા પર હશે. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે અત્યારે એડવાન્સમાં મેં વાત કરી એ મુજબ આટલા ક્ષેત્રોમાં એમના માટેની સ્વીકૃતિ જાહેર કરી દેવામાં આવી ઠીક છે. આપણી સાથે કોંગ્રેસના નેતા શાહનવાઝ શેખ પણ જોડાયેલા છે. શાહનવાઝજી, જે પ્રમાણે હિરેનભાઈ કહી રહ્યા છે, આની પહેલા જયદેવભાઈએ પણ કહ્યું, અને જે પ્રમાણે વિઝન મૂકવામાં આવ્યું છે આ યોજનામાં, આ અગ્નિપથ ભરતી યોજનામાં, શા માટે તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે? અને કોંગ્રેસે પણ કહ્યું છે કે આ યોજના પાછી લેવી જોઈએ. શા માટે? દેશની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ફક્ત ને ફક્ત કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથાથી ચાલતી હોય છે. ડોક્ટર કોન્ટ્રાક્ટર પર કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર, પ્રોફેસરો કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર, પ્રિન્સિપલો કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર, ટીચરો કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર, તમામ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા છે એ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર ચાલી રહી છે. ફક્ત ને ફક્ત કોન્ટ્રાક્ટ, કમિશન અને કરપ્શનથી ચલાવવામાં આવે છે. ખૂબ જ દુઃખદ વાત છે કે સેનામાં પણ હવે આ કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ દાખલ કરવાની દિશામાં જઈ રહી છે સરકાર. સેનામાં જે પણ પરિવારનો યુવા ફરજ બજાવવા માટે આવે છે એનું સ્વપ્ન હોય છે કે દેશને હું સુરક્ષિત રાખવા માંગુ છું અને દેશની સુરક્ષા માટે પોતાનું બલિદાન પણ આપવા આવે તો પણ હું આપવા માટે તૈયાર છું. એ ભાવના સાથે એ સેના સાથે જોડાતો હોય તો આ પ્રકારની જે મજાક થઈ રહી છે સૈન્ય ભરતીમાં, જે રીતે સચિન નામના યુવકે આત્મહત્યા કરી છે હરિયાણામાં, એના ફાધર પણ રિટાયર સૈનિક છે. એમના છોકરાને કઈ રીતે તૈયાર કર્યો હશે સેનામાં જવા માટે? એને સ્વપ્ન જોયું હશે કે હું પણ સેનામાં જઈશ અને દેશની સુરક્ષા કરીશ, પણ એનું સ્વપ્ન રોડાયું એટલે એને આત્મહત્યા કરી દીધી. આજે 4-5 સ્ટેટોમાં, હરિયાણા, યુપી, બિહાર, તમામ જગ્યાએ આંદોલન થઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ ના પાડી રહ્યા છે કે આ અગ્નિપથ જે તમે નવી યોજના લઈને આવ્યો છો અમને પસંદ નથી. મને ખબર નથી પડતી કે પ્રધાનમંત્રીએ રાત્રે કોઈ સપનું આવે છે અને સવારે ઉઠીને કે આજે નોટબંધી કરી દઈએ, આજે જીએસટી લઈ આવીએ, આજે પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરી દઈએ, બધું વેચી મારીએ. એટલે આ પ્રકાર ખૂબ જ સંવેદનશીલ પ્રશ્ન છે. સેના એટલે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ 130 કરોડ લોકોની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન છે. એટલે આ કોઈ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સિક્યુરિટી એજન્સી આપી દેવાનું કામ નથી કે 150 ની મંજૂરી આપો અને 50 જણથી કામ ચલાવીશું તો ચાલશે. આ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું પટાંગણ નથી કે બાઉન્સરોથી ચાલશે. આ દેશની સુરક્ષાની વાત છે. 130 કરોડ લોકોની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન છે. ઠીક છે, ચલો વિરોધ એની જગ્યાએ છે, પરંતુ જે હિંસક વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે પબ્લિક ઇમારતોને અથવા તો જે પબ્લિક પ્રોપર્ટી છે તેને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે, તે તો કોઈ જ હિસાબે ન સાંકી લેવાય. આપ ત્રણેયનો આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાય. પરંતુ રાજ્યો એવા છે કે જે જગ્યા પર આ વિરોધ થઈ રહ્યો છે, યુવાઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે, એ બધાને એક જ અપીલ છે કે વિરોધ હોઈ શકે છે અને આપ વિરોધ કરી શકો છો, રજૂઆત કરી શકો છો, પરંતુ હિંસક વિરોધ ન હોઈ શકે છે. અને જે પ્રમાણે જયદેવભાઈએ પણ કહ્યું કે આ યોજના હજી તો જાહેરાત થઈ છે, તેને લાગુ થયા બાદ તે સારી છે કે ખરાબ તેના માટે એક સમય આપવો જોઈએ, અને સમય આપ્યા વગર જ જો સીધે આ રીતે હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન થતું હોય તો તે યોગ્ય ન કહેવાય. આ સાથે જ અત્યારે સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક. નમસ્કાર.